उन्होंने जो पोस्टर देखा भी यार भी बंदा बिना बाहों तो साइकिल चला रहा है ना, तो भी मेरी तो थोड़ी लैग च पेन ही है ना, मैं भी करूँगा। 300 किलोमीटर चलाया 15 घंटे में, 15 घंटे 40 मिनट, 15 घंटे 40 मिनट में 300 किलोमीटर लगातार। हाँ जी हाँ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੇਗਾ। ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗੇ, ਉੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਿਟੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ। ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਕੀ। ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੇਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਭੀ ਛੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ। ਦੇਸ਼ ਪਵਾਦ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਥਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਮਨਜੀਤ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਾ ਬੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਾਂ ਵੀ लॉकडाउन ਹੋਇਆ ਉਸਕੇ ਦਿਨਾਂ के ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੰਘ ਰਹੇ हैं। और अज के दिनों में मैं एक बात बहुत सुना भी भाई प्रवासी चले गए तो पंजाब में जोड़े नौजवान है उन्होंने काम करने चाहिए, रेहड़ियाँ लानियाँ चाहिए। ये बात सुन के कई बार मैं बड़ी हासी आवा, मैं क्या पंजाब में यार थमें ये सलाह ना दो। पंजाब में तो यो कहना भी बड़ा मुश्किल है अजकल की नवी पीढ़ी को भी थमें साइकिल चलाई करो। सो साइकिल चलाना भी एक बहुत जिगरे वाला काम है, जोर वाला नहीं, जिगरा चाहिए बंदे में, दलेरी चाहिए है। सो अज का जो चंगियाड़ा मैं थोड़ा सुना जा रहा हूँ साइकिलिंग की दुनिया के लिए जुड़िया वा। तो साइकिलिंग की दुनिया में मैं थोड़ा एक जिक्र करना चाहूँगा। पंजाब के विच बहुत बड़ा नाम है एक सोढ़ी सुल्तान सिंह। वो बंदा साइकिल के ऊपर सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, जापान चले गया, जापान ते आ गया, फिर साइकिल चक्या अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, आस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, स्वीडन, फ्रांस, हॉलैंड, छड्डे ही कुछ नहीं। फिर अफ्रीका नूं निकल गया। अजकल सोढ़ी सुल्तान सिंह अमरीका के विच साइकिल चला रहा। सो थमें उसका किताब पढ़ के देखो, मुल्को मुल्क साइकिलनामा। सोढ़ी सुल्तान सिंह के पहला पटियाला रियासत के विच ड्राइवर रहे बाबा धन्ना सिंह चहल। 1930-35 के विच अपनी ड्राइवरी छड्ड गए, साइकिल लेकर निकलिया, पूरे हिंदुस्तान के जिन्ने भी गुरधाम है उन्होंने यात्रा करी बाबे ने। बहुत कमाल की किताब फिर पंजाबी साथी ने उन्होंने बारे में छापी है। और उस टाइम उन्होंने पास कैमरा था, हजूर साहब की, पटना साहब की उस टाइम की मूर्तां देखने वालियाँ। बाबा जिहड़ा हैगा बलोचिस्तान, पेशावर, कोई छड्डे ही नहीं। सो अज जिस बंदे की मैं थानू कहानी अपनी ज़िंदगी के बारे में गल्लां दस्सण जा रहे हैं, बातां उस बंदे गल करेंगे। उसका साइकिलिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। बंदा साइकिल चला रहा, 300 किलोमीटर साइकिल चलाया 15 घंटे के विच लगातार। बाहरले देशों में भी साइकिल चलाया। इतने कहेंगे भी साइकिल चलाया है क्या बात है। वो बंदा बहुत बड़ा पेंटर, मूर्तिकार भी है। और बंदा हैगा अपनी रोटी सब्जी बना ली है। सुनने वाला सोचेगा भी ये तो आम बंदा है, तो इसमें कोई खास बात क्या है कि बंदा साइकिल चला रहा है, काम कर रहा है। पर उस बंदे ने मिल के पता लगा भी ये सारा कुछ क्यों एडा कमाल है, भी जो बंदा करा तो कमाल है। सो अज मेरी कहना भाई जगविंदर सिंह पात्रा ते अज उन्होंने गल हमें सारियां बातें करें। भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। भाई जी अज हमें थी जिंदगी की कहानी जिस तरह मैं दस रहा था भी साइकिलिंग की दुनिया है। थमें जोड़ा है शुरू तो कुदरत ने एक बहुत बड़ी आपां कोई भी काम करना अपन लगा भी यार अपने हत्थ होने चाहिए, बाहां होनियां चाहिए। पर कुदरत ने थानू इन्हां सारियां चीज़ों ते बांझा रखा, पर बहुत कमाल दी चीज़ां दईयां। सो थारी जिंदगी कहानी किस तरह शुरू हुआ, थमें किस तरह पढ़े, जद कि आपां अजकल आम है भी पढ़िया नहीं जाता, हत्थां ते बिना बहुत औखा सारा कुछ करना जी। वो जरा दसो आपां नूं भी किस तरह थारी कहानी शुरू हुआ।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਬਲਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਬਲਡ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਨੋਰਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 94 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 94-95 ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ 'ਚ ਕਲਮ ਫੜ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜੇ ਦਾ, ABC ਦਾ, ਗਣਿਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਕਲਾਸ, 4 ਕਲਾਸ, 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਗਵਿੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ 1st ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ 4 ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਟੋਪ ਕੀਤਾ, 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ,
ਤੇ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਸੀ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਤੇ 2 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10ਵੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਗਏ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 7th 8th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, 8-10 ਡੰਡੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਾਈਕਲ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿਵਾਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਤੂੰ ਹੈਂਡਲ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਜਰਨਲੀ ਸਾਡੇ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਾ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਸਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਂ, ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਪਏ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਦੀਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਾਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਅਗਰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈਂਡਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਫੜਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਧੇ ਪੈਂਡਲ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੁੜ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਡਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅੱਜ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਇਹ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਝਰੀਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਕੂਲ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੌਲੀ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ 3-4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੂਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਘਸ ਜਿਆ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੂਟ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਬੂਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਸ ਜਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਤੇ NIS ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ, ਯਾਰ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਲਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈਕਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਸ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਸ 'ਚ ਦਿਖਾਓ।
ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੇਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜਮਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਚਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 'ਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਚ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਅਰ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਗੇਅਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੇਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ, ਗੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਸਰ ਨੇ ਬੜਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰੀ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਬਰੇਵੇ ਕੀਤੀ ਆ, 208 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਰੇਵੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ 1-2 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਰਾਇਲਸ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਾਕਾ ਸਿਟੀ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੈਰਾਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ
ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 1-2 ਰਾਈਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ थारे पास साइकिल है ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਣੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹ ਥਾਰੇ ਪਾਸ? ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ? ਇਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਘਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦਵਾਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਰੇਸਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਕੋਚ ਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਤਾਂ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲੱਗ ਵੀ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ NIS ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ भी हाँ जी ये साइकिल कितने का होता है। फिर उन्होंने भी सर ये साइकिल तो इतने का होता है, हमारे पास 5 लाख से लेकर 3-4 लाख तक साइकिल है ना, भी 1.5-2 लाख से साइकिलिंग की स्टार्टिंग होती है, ऐसे ये वो। तो फिर पापा ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੇਅਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੋਸਟਿਊਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਚਲੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ, ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਦੇ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈਗ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਤਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੋ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥਾਰੇ ਪਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਡ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਕ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ। 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਉਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਉਹੀ 3500 ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ अच्छा एक मैं टोकिया माफ़ी चाहूँगा, बात नहीं हुआ है भी आजकल पंजाब में, जिस तरह मैं पहले बात करी थी, फेसबुक पर बहुत सलाह दे रहे हैं लोग, प्रवासी चले गए भी रेहड़ियाँ ला लो। पर मैं देखा भी पंजाब में तो लोग साइकिल जी नवी पीढ़ी है साइकिल चलाना उस वास्ते भी इस तरह देखो बंदा कहा भी यार चलो मैं तो थारे पता दूआ साइकिल है ना भी मैं आम साइकिल पहले बहुत चलाई। मैं पहला हाँ जी, मैं भी पहला एटलस ही चलाया ज़्यादा। नहीं वो बात नहीं हुआ ना भी जे कोई मेरे वर्गा साइकिल चलावा, कहा यार कमाल है, छज बेचने वाला साइकिल ले रहा मोटरसाइकिल पर है, ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੰਗ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਉਸਮਾ ਆ सोच कर पता लगा। जी जी। मैं राजपुरा मंडी में साइकिल पर जा रहा अनाज मंडी में। हाँ जी हाँ जी। मेरे पिंड का एक मेरे पास आ गया, कहा भी अपने पिंड का एक होर बंदा भी था, कहा मैं उसनों कहा भी ये मनजीत जा रहा, कहा उसने क्या जवाब दिया भी नहीं साइकिल पर नहीं हो सकता। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ में ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਲੈਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਾ ਵੀ ਕਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੰਗ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮਾਨਸਾ, ਸੁਨਾਮ, ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਚਲਾਈਏ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਉਂਝ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਡੇਲੀ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗੇ, ਉੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਿਟੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹੋਸ਼ਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਵਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੇਭਾਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਗ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥਮੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ में रिकॉर्ड बनाए, 300 किलोमीटर चलाया 15 घंटे में, 15 घंटे 40 मिनट, 15 घंटे 40 मिनट में 300 किलोमीटर लगातार। हाँ जी हाँ, कमाल है। सिंगापुर मलेशिया चलाया, सिंगापुर मलेशिया ਉਹ 275 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਈਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਕੀ ਸਰ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਗ 'ਚ ਪੇਨ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਕਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਈਕਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਵਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 1000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਪੈਰਾਗਲ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹਾਂ ਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਥਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ITI ਕੀਤੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ITI ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 78% ਪਲੱਸ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੱਕਣੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਸੋਰੀ ਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਾਨਕਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਸੇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ CBSE ਸਕੂਲ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਸਰ ਸੀਗੇ, MD ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ। तो नो डाउट भी हम आपके भी हमने आपकी ड्राइंग्स देखी है भी असी तुहानूं जानते हैं तुसीं बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो। मैं कहा सर अगर तुहानूं ये सारियां चीज़ां पता तो प्लीज़ मैं चाहूँगा भी तुसीं मैनूं एक मौका दो।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਿਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4 ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਸਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਫੋਰਮਲ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ, ਬੂਟ ਬਾਟ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡਰੈਸਅਪ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਏ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਟਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਦਾ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਟਕੀ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੈਪਰੀ ਪਾਈ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹੋਸਟਲ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਏ ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਫੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਰਦਾਣਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ, ਕੁਛ ਖਾ ਵੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਸੌਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਨਾ ਫੜਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 50 ਫੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੀ 50 ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੈਪਰੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਟਕਾ ਜਾ ਬੰਨਿਆ, ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨੀਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 400-500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਨਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, CBSE ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ 4-5 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਸੋਰੀ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟਲੀ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵੈਸੇ ਥਾਰੇ ਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਿਆੜਾ ਵੀ ਥਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਣੀ ਫੜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਟਨ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਟਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਚੇ ਪੂਚੇ। ਅਗਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਚ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਥਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਾਈਟ ਸੈਂਡ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ 2-3 ਥਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਕਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆੜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਫੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਵਾਈ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਥਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਓ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਲ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ के विचार हैं ਜਿਹੜੇ जगविंदर सिंह की प्राप्तियों के बारे में। दोस्तों जगविंदर सिंह की प्राप्तियों के ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ के परिवार का बहुत बड़ा हੱਥ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਥਵੇਂ ਦੱਸੇਂਗੇ ਵੀ ਜਦ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦ ਥਰੇ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਥਾਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ?
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਹੁਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਪੇਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਫੰਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਕੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਰਤਾ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਘੜੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਕੀ। ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਪੇਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਭੀ ਛੱਡੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ? ਮਾਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਡੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ? ਇਹ ਰਾਜ ਉਹ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਰ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ। ਦਸਤਾਰ ਥੰਮੇ ਸਜਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਪੁਆਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਥਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਜੇ ਹमें ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਸਹੁਰੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜेंगे। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਾਤੜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਥਾਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।